ओम शांति 29/3/25 प्रातः मुरली मिठे बच्चे ज्ञान द्वारा तुमर बहुत भल जागृति होइछि। तुम्हें निजर 84 जन्म को निराकार और साकार पिता को जानिछ। तुमर एते जन बुली बुली भक्त करने बंद हो जाइछि। तुमर एणे तेणे बुली बुली भक्ति करने बंद हो जाइछि। प्रश्न ईश्वरंकर गत मत न्यारा अर्थात गति मत सबुठारु अलगा बोली कहीं गायन करा जाइछि। उत्तर कहीं सीए तुमको यहीपरि मत देउछंती जहाँद्वारा तुम्हें ब्राह्मण माने समस्त ठारू नियारा हो जाइछ। तुम्हें समस्त गोटे मत हो जाइछि। दुई ईश्वर ही समस्त सद्गति करुछंती। पूजारी पूज्य कराउछंती सेथि भी तांकर गति अर्थात कर्तव्य एवं मत समस्त ठारू अलगा अटे जहाँकु तुम्हें पिला मानक व्यतीत आउ कहीं बुझीपारे ना। ओम शांति तुम्हें संतान मैंने जाच पिला मानकर जदि स्वास्थ्य ठीक नथिबो तेबे बाबा कहे भले एठारे सोई जाओ। एथरे कौन असुविधा ना कहीं शिखिले संतान अर्थात 5000 वर्ष पर पुनर्बार आसी मिली क्या मिली बेहदर बाबू को एक तुम संतान मैंने जाच जार निश्चय रही जे वास्तव में आम बेहद बापा सहित मिशुचु कहीं पिता दुई जन था जड़े हदर पिता और जड़े बेहदर पिता दुखरे समस्ते बेहदर पिता को मन पकई था। सत्यजुगे एकमात्र लौकिक पिता को ही याद करेंगे कहीं ताकि सुखधाम लौकिक पिता कह जाए जी यही दुनियार शरीर को जन्म दे था। पारलिक पिता तो थरे मात्र आसी तुमको निजर कर तुम्हें बाबा सहित अमर लोकर निवासी अट जहाँ को परलोक परम धाम कहुए ताहा होछि सर्वोच्च धाम। स्वर्ग को सर्वोच्च धाम कहना स्वर्ग एवं नरक यठारे ही होछि। नुआ दुनिया को स्वर्ग पुराणा दुनिया को नरक कहुए। वर्तमान होछि पतित दुनिया डाकुजाति मध्य हे पतित पावन आस। सत्यजुगे एपरी कहबे ना जेबे ठारू रावण राज्य होछि सेबे ठारू पतित हेउछंती ताहाकु 5 विकार राज्य कहुछि। सत्यजुगे निर्विकारी राज्य ही हेब। भारत देश में केते उच्च महिमा रही किंतु विकारी होइथिबारु भारतर महिमा जानी नाहंती। भारत संपूर्ण निर्विकारी थिला जेतेबेले एही लक्ष्मी नारायण राजत्व करथिले। वर्तमान से राज्य नहीं से राज्य केउ आड़े गला ए कथा पथर बुद्धि मनुष्य माने जानी नाहंती। अन्य समस्ते निज निजर धर्म स्थापक मानक जानी एकमात्र भारतवासी ही अटंती जे ना निजर धर्म को जानी ना धर्म संस्थापक को जानी। अन्य धर्मावलंबी मैंने निजर धर्म को तो जानी किंतु से धर्म स्थापक पुणी के धर्म स्थापन करने को आसवे एक जानी ना। सिख धर्म लोक मैंने एक जानी ना जे आम सिख धर्म आरंभ नाला गुरु नानक आसी स्थापन कर निश्चित रूपे ये धर्म सुखधाम रहा तेरे जाई गुरु नानक आस के पुणी स्थापन करेंगे कहीं विश्वर इतिहास बहुल पुनरावृत्ति होची। ख्रीष्टियान धर्म मध्य नथिला पुणी स्थापन है। प्रथमे नुआ दुनिया थिला एक धर्म थिला केवल तुम भारतवासी ही थिल गोटे धर्म थिला पुणी तुम्हें 84 जन्म नहीं एक भूली जाइए आम ही देवता थिलु पुणी आम 84 जन्म नेउछु। से बाबा कहते तुम्हें निजर जन्म को जानी ना। मु तुमको कहूँ आधा काल पर राम राज्य था पुणी रावण राज्य होगा। प्रथम सूर्यवंशी कूल पुणी चंद्रवंशी कूल राम राज्य हूँ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण राज्य था जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण कूल थे से 84 जन्म नहीं रावण कूल होती। आगु पुण्य आत्मा मान कूल थे एवं पाप आत्मा मान कूल हो जाती 84 जन्म नहीं से तो 84 लक्ष कहीदे 84 लक्ष हिसाब किए बसी विचार करियो। सेथिपाई कहार विचार चालू नहीं। एवं तुमको बाबा बुझाऊँ तुम्हें बाबा आगे बसीछ। निराकार पिता एवं साकार पिता उभय भारत में नामे ग्रामे उठती बाबा महिमा गान कर किंतु बाबा को जानी ना अज्ञान निद्रा शोई रही। ज्ञान द्वारा जागृति आसी था आलोक मनुष्य केवे धक्का खाई न था अंधकार धक्का खाई चली था। भारतवासी पूज्य थे एवं पूजारी हो जाती। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना से पुणी कहार पूजा करेंगे निजर चित्र तैयारी कर निजर पूजा तो करेंगे ना। एक तो हो पार ना तुम पिला मैंने जाच आम पूज्य थिलु आम ही पुणी पूजारी किपर होछु ये कथा आउ कहीं बुझीपारे बाबा ही बुझाते से कहते ईश्वर गति मत निरा अटे
ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମର ସାରା ଦୁନିଆରୁ ଗତିମତି ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ଏଠାରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏକ ମତ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଗତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଗତି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ରାମ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛ ରାମ ହିଁ ରାମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅଜ୍ଞାନୀ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୁଃଖ, ଆଲୋକରେ ରହିଛି ସୁଖ। ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ନା ବନ୍ଦନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଯେପରି ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମାଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକ ମାଗିବା ହେଲା ନା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭିକ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମେ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲ, ତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କଳ୍ପର ଆୟକୁ ଓଲଟା ସିଧା ଲେଖି ଦେଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପତିତ କିପରି ହୋଇଛ? ଆତ୍ମାର ବିକାର ଖାଦ ମିଶିଯାଇଛି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ସେହି ଜଙ୍କ କିପରି ଛାଡ଼ିବ? ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା, ପରେ ପୁଣି ଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛ। ଆତ୍ମା ତ ଅମର ଅଟେ, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୋଗକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି, କଳି ଯୋଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଅମର ଲୋକ ଥିଲା ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କିପରି ହେଲା। ଅମର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା, ସେଠାରେ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ତୁମେ ରାଜର୍ଷି ଅଟ, ଋଷି ପବିତ୍ରତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମକୁ କିଏ ପବିତ୍ର କରାଇଛନ୍ତି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମକୁ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବା ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଶିବବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଉପରୁ ଅବତରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା, ଯାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚାହିଁବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଅର୍ଥେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ମୁଁ ପତିତ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି ନା, ବହୁତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ମାୟା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରି ଓଲଟା ସିଧା କଥା କୁହାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କେତେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ତେବେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଶିବ ଅଟେ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ। ମାୟା ବହୁତ ଶୈତାନ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଇଏ କାହାର ପ୍ରବେଶତା। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଶରୀର ତ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ତ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ପୁଣି ଅନ୍ୟର କଥା ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ? ଯଦି ଶୁଣୁଛ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର ଏକଥା ଠିକ୍ ଅଟେ ନା ନାହିଁ। ବାବା ତୁରନ୍ତ ବୁଝାଇ ଦେବେ। କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କ'ଣ, କାହା ଶରୀରରେ ତ ଏପରି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାରିଥାନ୍ତି, ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ? ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସନ୍ତାନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ପଚାରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଅନେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରାଉଛି, ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମୁକ ଶରୀରରେ ମାମା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଚକ୍ରକୁ ୟାଦ କର। ରଚୟିତା ରଚନାକୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ହସିତ ରହିବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କର୍ମବନ୍ଧନ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ବିବେକ କହୁଛି ଆମକୁ ବେଦର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ୟାଦ କର। ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ନ କରିବା? ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର, ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବ। କର୍ମ ଭୋଗ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ନା, କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହେବ। ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୀରାମତ ମଲ୍କ ଶିକାର ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର କୁସଂବାଦ, କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଦୁନିଆରେ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ ଅଛ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ପତନରେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ପତନ ଏବଂ ମୂଳ ପତନ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ପତନବାସୀଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ପରି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଫରିସ୍ତା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ତୁମେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଅ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ପତନରେ ହାଡ଼ ମାଂସ ନଥାଏ। ହାଡ଼ ମାଂସ ନ ରହିଲେ ବାକି କ'ଣ ରହିଲା? କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ନିରାକାର ହୋଇଯାଇଛ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାର ରହିବ। ସେଠାକାରେ ଭାଷା ମୁଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଶାରାରେ ଚାଲିବା। ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ତାକୁ ସଟିଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇଶାରାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ବାଣୀ ରହିଛି, ଯାହାପରେ ଇଶାରାରେ ଦୁନିଆ ମୁଭି, ତାପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରବତାର ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଛି।
ଏଠାରେ ଡ୍ରାମାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭିନୟ ଅଟେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବେ। ତା ମୁଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଇସାରା ବା ଠାର ଏବଂ ଏଠାରେ ବି ଟକି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ ରହିଛି। ଏହି ତିନି ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ବିରଳ କେହି ୟାଦ କରୁଥିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅତିକମ୍ରେ 8 ଘଣ୍ଟା କର୍ମଯୋଗ ହୋଇ କର୍ମ କର, 8 ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କର, 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଶୋଇବାର କୌଣସି ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ନୁହେଁ। ଏହିପରି କେହି ବି ନୁହେଁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ପୁଣି ୟାଦ କାହିଁକି କରିବୁ। ନା, ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଧାମରେ ମନେ ପକାଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନଚେତ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସୁଗମ ବଦନ ମୂଳ ବଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଗଲେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏତେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସାଉଥ, ନର୍ଥ, ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ ଭାରତରେ କେତେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏବେ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖବର ଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମେ ପାପ କଟିଯିବ। ତୁମ ପାପ କଟି ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପତିତପାବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ହେବ। ସୁଖଧାମ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହିଁ ଥାଏ। କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏକଥା ତ ଯେ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଥିଲେ। ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆସିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିଡ଼ିର କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖାଇଛ? କୁହ ଏହି ଖେଳ ଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଧାକଳ୍ପ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ବାକି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଚିତ୍ର ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନରେ ରହିଛି। ଗୋଲ ଚିତ୍ର ବି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା ଅଟେ। ଏହି 4 ଯୁଗରେ ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ରହିବ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ତ୍ରେତା ହେବ। ତ୍ରେତା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଆସିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିପରି ଚିତ୍ର ଘୁରୁଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗୀତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ସତ୍ୟ ବା ଗୀତା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିବବାବା ନିଜେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କରୁଛ। ନା, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିବ୍ୟଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ଶିବବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତବାସୀ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ କଥା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସବୁ ପୁରୁଣା କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ସମାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଧ୍ୟାନରେ ଯିବା ବା ସାକ୍ଷାତକାର ମାୟାର ବହୁତ ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମାଚାର ଶୁଣାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାୟ ନେବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ନିଜର ସୁଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ଭରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସେବା ହେଲା ନିଜର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ଭରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସୁଭାବନା ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ତେବେ ସୁଭାବନା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବନା ଏହିଭଳି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତ ପ୍ରତି ମୋହ ଆସିଯାଏ। ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଭାବନା ମଧ୍ୟ ଭେଦର ହେବା ଦରକାର। ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭେଦର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର। ସ୍ଲୋଗାନ, ଅନେକଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟଗୁଣ ରୂପୀ ଗହଣାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳଙ୍କାରୀ ହୁଅ, ଦେହ ଅଳଙ୍କାରୀ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ।
କେହି ସନ୍ତାନମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ବି କ୍ରୋଧ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ମିଛ କହିଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଏ। ସିଏ ତ ମିଛ କହିଲା, ତୁମେ ତ କ୍ରୋଧରେ କହିଲ, ତେବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ କିଏ? କେହି ଚାଲାକରେ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରେ ନାହିଁ, ମୋର ଆବାଜ ବା ତ ବଡ଼। ଆବାଜ ତ ଏହିପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆବାଜକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବ, ତେବେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆବାଜ ଗତିକୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।